ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା, ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା, ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ଯାହା ହୁଏ ମୋ ଖୁସି। ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମୋତେ ଫୁଲ କରି ଦେଇ ହୃଦେ ମହକ ଭରିଲ, କେତେ କୋମଳତା ଦେଇ ମୋର ତନୁ ସଜାଇଲ, ମୋତେ ଫୁଲ କରି ଦେଇ ହୃଦେ ମହକ ଭରିଲ, କେତେ କୋମଳତା ଦେଇ ମୋର ତନୁ ସଜାଇଲ, ଓଠର ପାଖୁଡ଼ା ମୋର ଉଠଇ ଥରି ତୁମ ସୁରଭିତ ପବନର ଦିଗକୁ ବାରି, ମା ତୁମ ଆକାଶକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ନିତି, ମା ତୁମ ଆକାଶକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ନିତି, ମନର ଜଡ଼ତା ଡେଇଁ ପାରେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ, ମନର ଜଡ଼ତା ଡେଇଁ ପାରେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ, ମୋତେ ସେ ଡାକଇ କିନ୍ତୁ ଦିବସ ନିଶି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ଦିନେ ମନ ଆଇନାରେ ଦେଖେ ଆକାଶ ମଧୁରେ, କହେ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ତୋର ଆଲୁଅକୁ ଖୋଜି, ଦିନେ ମନ ଆଇନାରେ ଦେଖେ ଆକାଶ ମଧୁରେ, କହେ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ତୋର ଆଲୁଅକୁ ଖୋଜି, ସେ ଆଖିରେ ତା ଛବିକୁ ଦେଇଛି ଆଙ୍କି ତୁମ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ମୋ ମନ ପକ୍ଷୀ, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା, ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା, ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ଯାହା ହୁଏ ମୋ ଖୁସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି। ପ୍ରଣାମ ଆଟ୍ ଦି ଲୋଟସ୍ ଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଅଭିଷ ଭାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସାମ୍ନାରେ ଫଟୋ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏଠି କିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ରଖୁଛୁ, ନିହାତି ଦେଖିଲେଣି ଜାଣିଲେଣି। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନଟା ଠିକ ଜୀବନ ନା ଆଉ ୟା ପରେ କିଛି ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଅଛି? ଚିନ୍ତା କରିବା।
आमे वर्तमान जो जीवन बंचुचु एई जीवन रे रोग हब, वार्धक्य आसीबो, दुख जंत्रणा आसीबो, मृत्यु आसीबो। पुणी आमरी एई प्रकार जीवन भितर आउ गोटे जीवन आड़क यदि आम इच्छा करवा से जीवन मध्य आम बंची पारिबा जो जीवन रे केवल भगवान आमर थिबे, केवल आनंद 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 ही थिबो, दुख एटी नथिबो, रोग सेठी नथिबो, वार्धक्य नथिबो, रोग जंत्रणा नथिबो, दुख जंत्रणा नथिबो, मरिवार भय नथिबो। आज मो छुआ पिला खाई नांती कौन करी, आज कार देह खराब होइছে कौन करी, आज से कोरोना आसला कौन करी, से फ्लू आसला कौन करी, से घड़घड़ी मारला कौन करी, बन्या आगला कौन करी, से सुनामी आसला कौन करी, एमती कौन सी कथा कि भय नथिबो, निर्भीक जीवन टे बंचुथुआ, केही मोर शत्रु नथिबे, एमती एक जीवन मु बंचीबी जो जीवन रे शत्रु नथिबे। केवल आशा करियो जेमती जीवन सतर संभव। यस, एई प्रकार एक जीवन आमको पाइया पई प्रस्तुत करे बोली माँ और श्री अरविंद आछन। कोयला को भल पाउचे, कोयला भीतर हीरा अछि बोली जानछे ना, कोटा दामिका कोन, कोयलाटा दामिका ना ता भीतर हीराटा दामिका, किंतु कोयला भीतर हीराटा अछि। कोयला भीतर हीरा को बाहर करा होची, हीरा कोटी कोटी टंका हे जाउची दाम, किंतु कोयला चुल्ले जाली दउछु, रोषे बास कर दउ सइला। 100 टंका कि 200 टंका कोयला आनले हम रोषेटी हे जाउची, तार मूल्य बेसी रहउनी, कि सेही कोयला भीतर हीरा बाहर करा होची से केते टका दाम होची, कोटी कोटी टका दाम होची। तले कोयला भीतर पुणी हीराटा थिला ना नाही, किंतु बाहर लगी अब रोषे करी जो खाइदेले बाहरला। ठीक सही भली आम मानक भितरे दी प्रकार जीवन बंचार भाव दिया हेले आमे पसंद करिया को प्रकार जीवन, ये लोक माने जेमिति जीवन बंचती से प्रकार जीवन, जो प्रकार वर्तमान जीवन बंचुचु ए प्रकार जीवन रे आमे निश्चित दुख पाइबा, संदेह नहीं, निश्चित दुख। किंतु जदि आमर जीवन भितर भगवान को जोड़ी दवा, मां को जोड़ी दवा, जदि मां आम जीवन दायित्व नहीं गले ताले आम एक नुआ जीवन बंचे। लोके देखुते आमरी भलिया समस्ते देखुवे, किंतु ता भीतर गोटे अलग प्रकार जीवन शैली आमर तैयारी हो। घटना को लोक माने गोटे दृष्टि देखुला बेले आमे ताको आ गोटे दृष्टि देखुवा, परिस्थिति को गोटे दृष्टि लोक माने देखुला बेले आमे परिस्थिति को भिन्न एक दृष्टि देखुवा। आम दृष्टिभंगी बदली जीव, ए दृष्टिभंगी बदलवा अर्थात भागवत उद्देश्य दृष्टि बुझा सब कथा, आध्यात्म दृष्टि कोण बुझा सब कथा, सेते जो जीवनटा से जीवन होची सार्थक जीवन। बर्तमान आमर जीवन सार्थक जीवन नुहे, एटा होची मामूली जीवन, एतिरे केवल कर्तव्य कर्म करिया होची हम लक्ष्य। माँ गोटे बाणी लिखिछंती साधारण मामूली जीवन लक्ष्य हला निजर कर्तव्य कर्म करिबा, किंतु आध्यात्मिक जीवन लक्ष्य हला भगवत उपलब्धि करिबा। को जीवन दरकार, का मो तो खाली भगवान डाकिबी ताले मो छुआ पिला कोन करिवे, मत भगवान मिलबेनी जब छुआ पिला को मो अवहेला कली, ता खाया को देबिनी, स्त्री की ठीक ता सेवा जतन करिबिनी, ता तो मो भगवान पाइबिनी। वास्तव कथाटा से माने जो आसीछन मो माध्यम रे आसीछन ना, से माने इच्छा करिके आसी नांती, हमको आमे तको आनिछ, तेणु पिला मान प्रति हमर कर्तव्य रहिछ। तेणु ए कर्तव्य कर्म करिया भितरे आमे भगवान को उपलब्धि करिवा। केमिति करिवा, मु कहली मनोभाव को बदलेवा, भाबिया मो बिल बाड़े मो बिल रे काम करनी, मो मां को बिल रे काम करछि, मु मो घरे रही नहीं, मु मां को घरे रही, मु काम करनी, मो भीतर मां को शक्ति काम करछि।
मु देखुनी माँ को शक्ति मो माध्यम दे देखुची मु कथा कहूनी माँ मो भीतर दे कथा कहउछन मु चालुनी माँ मो भीतर चालुछन एई भली एक बोध दरकार जणे आश्रम जने साधक थिले से बहुत डेरे माँ को जानले ता आगरु से जन बड़ व्यवसायी थिले आंतर्जातिक स्तर तांकर बिजनेस चले चिंता कले पंडिचेरी सहर रे जेतु समुद्र कूल रे पंडिचेरी सहर टा तेणु एठु ही आरंभ कर बिजनेस भारत रे आरंभ हो तेणु आसिले भड़ा घरे रही भड़ा घर रही जेहेतु बाहर बहुत वर्ष कटे विदेश रे जीवन शैली अलग सकाल उठा मॉर्निंग वॉक करवा बढ़िया बढ़िया यूरोप माने विदेशी खाना जमी खावा स्टाटस रहा सादा सीधा कथा मुंडे ढुके नहीं जमार बुझेगा सादा सीधा जीवन कथा मुंडे ढुके नहीं पूरा आराम लग्जरियस लाइफ पूरा दरकार एरिस्टोक्रेट लाइफ दरकार विलास प्रिय जीवन दरकार तेणु ये प्रकार बंचु था समुद्र कूल मॉर्निंग वॉक कर आश्रम किसी साधक भाई माने से समुद्र कूल मॉर्निंग वॉक कर भेटला कहले अच्छा तुम ये कौटी अच्छ मुझे तो सबुदिन देखुची कौटी काम कर ना आम आश्रम रे काम करुँ आश्रम साधक आम सब आश्रम आई अच्छा आश्रम तुम केते पैसा दौची ना पैसा दौनी तो पैसा पे काम कर कौन काम कर पैसा पे काम कर कहले ना आउ आम साधना पे काम कर जेहेतु साधना पे काम कर पैसा पे काम करनु तेणु हमको आनंद मिलूँ हौ तापर मुंड को ढुकिला जदि मैंने बिना पैसा काम कर मुझे मझे मझे डाकिक आनी बढ़िया बढ़िया पार्टी व्यवस्था करी खाया पीवा को दे आप्यायित करे टे खुशी हो जाते तेल मोर जो इंडस्ट्री हम से इंडस्ट्री एम काम करते आ बढ़िया काम करते एम मागणार काम कर पैसा देवी भरपूर पैसा देवी तो बढ़िया हाँ तो ये लोक मान केमी मोटिवेट करवा बदलवा योजना करी मझे मझे पार्टी व्यवस्था कले डाकिले किसी लोक आउ किसी पार्टी आसिले भोजी को आसिले किसी लोक आसिले जो माने न आसिले से माने माँ को जाई कहले माँ आमर किसी लोक से आश्रम बाहर जन लोक भड़ा रही बिजनेस करुच्ची सी मझे मझे गोटे भोजी दौरान पार्टी व्यवस्था करमर किसी आश्रम लोक जा भोजी में जोग दौरान आश्रम लोक पुणी बाहर लोक भोजी जोग देले कहले हाँ माँ किए ये सब ना बतेदेला ये लोक मैंने जाऊँ अच्छा अच्छा डकेवा डकाला माँ पचार अच्छा तुम सब से व्यक्ति ना हूँ उदार जी उदार पिंटो से उदार जी पार्टी रे तुम जोग दौच कहले हाँ आज तो हमको बाहर करदे आश्रम रू कहीं आश्रम नियम रे नहीं बाहर को लोकर भोजी भात जोग देवाई ये बाहर लोक भोजी रे जोग दौर तेणु निश्चय आज आश्रम माँ को विदा करदे यही भय तथा डर डरिका जाता जहाँ हम देखा सत कहवा तो सत कहले हाँ माँ आम उदार जी पार्टी रे आम जोग दौच अच्छा केते थर है 3-4 थर है अच्छा अच्छा आ कौन आम डेली भेट हो मॉर्निंग वॉक रे आसुचंदी कथा होचु सांग होचु तेणु कथा काटी पारलु नहीं बाध्य होइकी गलु आ ठीक अच्छे तमें अनुरोध रखिकी गल भल है तांकु तमें केबे आम आश्रम भितर को आनिछ कि ना माँ डाक जा मनीष बंचीगला आम भाभी माँ हमको गेट आउट करदे बर उल्टा माँ कहले तुम आश्रम को डाक तुम जा भोजी जोग देलानी एबे तुम डाक आश्रम को डाकिले आम आश्रम तरफ तुमको निमंत्रण रहा आसो बुलिकी देख आम तुम बुलेकी देखेबू प्रथम आणिकी माँ को देखले
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ସେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଓରା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ଲମ୍ ତମ୍ ଗୋଡ ପଡିଲ, ଓ ମଦର, ତା ମୁହଁରେ ବାହାରିଲା ଓ ମଦର। ଇ ମା, ମା ଆମେ ସିନା କହୁଛେ ଓଡିଆରେ ମା, ସିଏ ତ ଓଡିଆରେ କହୁନଥିଲେ ନା, ଓ ମଦର, ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ଓ ମଦର, ଏତିକି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆଉ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଥରେ ହୃଦୟରୁ ମତେ ମା ବୋଲି ଥରେ ଡାକି ଦେଇଛି, ସିଏ ମୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହେଇଯାଇଛି। ଥରଟିଏ ଯିଏ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ମା କୁ ମା ବୋଲି ଡାକି ଦେଇଛି, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସିଏ ମାଙ୍କ ଡୋରି ଭିତରେ ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଦୂରେଇ ଗଲେ ବି ମା ତାଠୁ ଦୂରେଇବେ ନାହିଁ, ତା ପାଖେ ପାଖେ ରହିବେ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳି ସିଚୁଏସନ ହେଲା। ଉଦୟजी ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଓ ମଦର, ବଡ ଖୁସିର କଥା, ମା ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁଲେଇକି ଆଣ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁଲେଇକି ଆଣି ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ଏଠି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତମେ ଭଡା ଘରେ ରହୁଛ? ହଁ। କଣ କାମ କରୁଛ? ମୋର ବିଜନେସ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ ଯଦି ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ତମ ଲାଇଫର ରିସ୍କ ନିଆଯାଏ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେହ ପା ହେଲେ ସବୁ ବୁଝିବା, ଆଶ୍ରମ ବୁଝିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ କାମ କରିବ? ହଁ ମା କରିବି। ଏକାଥରକେ କହିଲେ ହଁ ମା କରିବି। ତାହେଲେ ଆସ। ତାପରଠୁ ଆସିଲେ, ଆଶ୍ରମରେ କାମ କଲେ, ଷ୍ଟିଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ଏବେ ଗଲେ ଯୋଉ ବାସନରେ ଖାଉଛେ, ବଡ ବଡ ଗିନା, ବଡ ବଡ ଟ୍ରେ, ଯୋଉ ଥାଳି ଆଉ ଯୋଉ ଗ୍ଲାସ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଉଦାରଜୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି କଥା କହୁଛି ହେଲା। ତାପରେ କାମ ଚାଲିଲା। ଆଶ୍ରମର ଷ୍ଟିଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଯେହେତୁ ନିଜେ ଏରୋଡି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତେଣୁ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ କଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାମ ଚାଲିଲା। ମୋର ଦ୍ୟାଟ 22 ଇୟର୍ସ, ମାନେ 22 ବର୍ଷର ଅଧିକ ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ଦିନେ ସେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ଆଶ୍ରମରେ 22 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲିଣି, ସାଧନା କିଛି ହଉଛି ନା? ମା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତମେ ୟା ଭିତରେ ସାଧନା କରୁଥିଲ କି? କହିଲେ ହଁ। କଣ ସାଧନା କରୁଥିଲ? ନା ସକାଳୁ ଉଠେ, ପ୍ରଣାମ କରେ, ନିତ୍ୟକର୍ମ କରେ, ତାପରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଏ, ରୁମରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବି, ତାପରେ ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ ଯାହା ଅଛି ସେଟା କରେ। ଯେମିତି ଆଶ୍ରମ ଡାଇନିରେ ଖାଇବା, ଆଶ୍ରମର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ଖେଳ କସରତ କରିବା, ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ପଡେ ଯିବା, ଏସବୁଟା ମୋର ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟାକୁ ତମେ କହୁଛ ସାଧନା ବୋଲି? ହଁ। ୟୋର ସାଧନା ଇଜ ଏ ବିଗ ଜିରୋ। ସରିଗଲା। ତାଙ୍କ ସାଧନାର ଗୋଟେ ବଡ ଶୂନ, ଛୋଟିଆ ଶୂନ ବି ନୁହଁ, ବଡ ଶୂନ। ତାମାନେ ସାଧନା ମୂଳରୁ ହେଇନି। କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି? 22 ବର୍ଷ। 22 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ସାଧନା ଏଯାଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ଥିଲେ ମା କଣ ହେଲା, ମୋର ବିଗ ଜିରୋ, ବିରାଟ ଶୂନଟେ, ତାମାନେ କିଛି ହେଇନି ଏଯାଏ, କଣ କଲେ ସାଧନା ହବ? ସେଇଠି ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଶ କରୁଛ, ଅନୁଭବ କର ତମ ଭିତରେ ତମେ ବ୍ରଶ କରୁନ, ମା ବ୍ରଶ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛ, ଅନୁଭବ କର ତମେ ଚାଲୁନ, ତମ ଭିତରେ ମା ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛ, ଅନୁଭବ କର ତମେ କଥା କହୁନ, ତମ ଭିତରେ ମା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କାମ ଯେତେବେଳେ କରୁଛ, ଭାବିବ ତମେ ମା ତମ ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାବନା ଆସିଲେ ଯାଇକି ସାଧନା ହବ। ତମ ସେ ଭାବନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସାଧନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବନାରେ ବଞ୍ଚିବା ହେଲା ସାଧନା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ମା ମୋର ତ ଏ ଭାବନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହେଇନି, ମୋର ତମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଲେ, କିଛି ସମୟ ଏକାଗ୍ର ହେଲେ, ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦେଲେ। ତାପରଠୁ ସେ ସାଧନା ଚାଲିଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର କାମ ଥିଲା।
କାହାକୁ ବାଛିବା? ଏଇ ଉଦାରଜୀକୁ ବାଛିଲେ। ଯାଅ ତମ ଆମେରିକା ଯିବ। କାରଣ ଇଏ ଫରେନରେ ଆଗରୁ କାରବାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ବିଦେଶରେ ତାଙ୍କର କାରବାର ବେଶୀ, ତେଣୁ ଫରେନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବା ଏ କରିବାଟା ସହଜ ହବ। ମା ତେଣୁ ବାଛିଲେ ଉଦାରଜୀ। କହିଲେ ମା ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଛି ପଢି ନେଇକି ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ସାଧନା କଣ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି, କଣ ବାଣୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାର କରିବି? କହିଲେ ଦେଖ ତମକୁ ମୁଁ ବାଛିଛି, ମା ଯାହାକୁ ବାଛିବେ ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ମା କହିଲେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାଛେ ମୁଁ ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ତମକୁ ମୁଁ ବାଛିଛି ମାନେ ତମକୁ ମୁଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ତମେ ତମ ଶକ୍ତିରେ କିଛି କାମ କରିବନି, ତମେ ମୋ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବ, ତାପରେ ମୋ ଶକ୍ତି ତମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବ। ଯାଅ। ରାଜି ହେଇଗଲେ। କୁଆଡେ ଏତେ ବଡ ସହର, ଏତେ ବଡ ଦେଶଟାରେ ଭିତରେ କୋଉଠୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେଇ ଆଣିକି ସଭା କରିବି, ସେଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା କହିବି। ବଡ ଛାନିଆ ସିଏ। ଯେତେବେଳେ ଏରୋପ୍ଲେନରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ତାଙ୍କର ତ ବିଜନେସ ଚାରିଆଡେ ଚାଲିଥିଲା, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ ସେ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଏଜେଣ୍ଟ ଜଣକ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି, ଗୋଟେ ସଭାକୁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସେ ଏରୋପ୍ଲେନରୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ କରିବେ ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଥିଲେ ଉଦାରଜୀ। ଆରେ ଉଦାରଜୀ କଣ ଏଠି? ଆସିକି ପ୍ରଣାମ କଲେ। କହିଲେ ଆପଣ କଣ ଏଠି? ନା ମୁଁ ଆସିଛି ଆଶ୍ରମ କାମରେ ଆସିଛି ଆଉ। କହିଲା ବଢିଆ ହେଲା ଆଉ, ଆମେ ତ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛୁ, ବଢିଆ ହେଲା ଆପଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର କଥା କହିବେ ଆଉ। ଇଏ ତ ଖୋଜୁଥିଲେ ମତେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କୋଉଠି ମିଳିବ, କୋଉଠି ସେ ସୁଯୋଗଟା ମିଳିବ, ଏଇଟା ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ବିରାଟ ସଭା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଉଦାରଜୀଙ୍କର ପାଳି ପଡିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବା ଦେଖି ଦେଖା ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ମା ଦେଖ, ମୁଁ ଦିନେ କେବେ କୋଉଠି ଛିଡା ହେଇକି ଭାଷଣ ଦେଇନି, କୋଉଠି କେବେ ମୁଁ କିଛି କହିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ହଠାତ୍ ଏତେ ବଡ ସଭାରେ ମୁଁ କହିବି କେମିତି? ତେଣୁ ତମର ଉପସ୍ଥିତି ମୋର ଦରକାର, ତେଣୁ ତମେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏନର୍ଜେଟିକ ହେବି। କହିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମା ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଉପସ୍ଥିତି ସେଠି ରହିବ, ତେଣୁ ସେୟା ହେଲା। ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସେଠି ରହିଲା। ଇଏ କାହିଁ ମନଉଛନ୍ତି, ମା ତ କଣ କହିଥିଲେ ରହିବେ ବୋଲି, କଣ ନାହାନ୍ତି, ଅନଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ଆଉ କୋଉ ଚେୟାରରେ ବସିଲେ। ଡାଏସ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଭାଷଣ ଦେବା ଉପରେ ଅନଉଛନ୍ତି ମା କୋଉଠି ବସିଲେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମା କଣ ମତେ ଠକିଦେଲେ କି? ତାହେଲେ ନା କଣ କହିବି ମୁଁ, ମତେ କିଛି ଆସିବନି, ମୁଁ ତ କିଛି ପଢିନି। ଏଟା ଆଖି ବୁଝିଲେ, ଆଖି ବୁଝିକି ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ଆଣିଲେ, ସ୍ମରଣ କଲେ। ଅନର୍ଗଳ ବାହାରିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଅନର୍ଗଳ ବାହାରିଲା, ସେ ସଭାସ୍ଥଳ ପୁରା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲା, ପୁରା ନୀରବ ଶାନ୍ତ ପଡିଗଲା। ତାପରେ ସରିଲା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମେ ଗୋଟେ ସଭା ଏମିତି ଆୟୋଜନ କରିବୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଯିବେ। ଏମିତି ଅନେକ କଲ୍ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କୁ। ସିଏ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କୁଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କେମିତି ଜୁଟିଗଲା। ସେଇ ସଭାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଆସିକି ଉଦାରଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ସଭାକୁ ଯିବେ, ଆଉ କେତେ ତାରିଖରେ କରିବା କୁହନ୍ତୁ, ଟାଇମ ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଡେଟ୍ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ବୁଲି ବୁଲିକା ସେ ଡେଟ୍ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ, ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ତମେ ମତେ ଚିଟିଂ କରିଦେଲ। କେମିତି? ନା ମତେ କହିଥିଲ ତମେ ଯିବ ବୋଲି, ତମ ଉପସ୍ଥିତି ସେଠି ରହିବ ବୋଲି। ମୋ ଉପସ୍ଥିତି ନଥିଲା କି ଏଠି? କାହିଁ ମୁଁ ତ ତମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି। ମତେ କଣ ଚିଟିଂ କରିଦେଲ? ମୁଁ ପା ଦେଖୁଥିଲି ତମେ ଡାଏସ୍ ପାଖରେ କେମିତି ଗୋଟେ କାମିଜ ପିନ୍ଧିଥିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲଗେଇଥିଲ, ଚଷମାଟା ଲଗେଇଥିଲ, ଏଇ ଡାଇଲଗ କହିଲ, ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ପ୍ରକାର କହିଲ, କି ସମୟ ଏକାଗ୍ର ହେଲ, ତାପରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲ, ଏଇ କଥା ସବୁ କହିଲ। ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଲୋକମାନେ। ତାପରେ ତମକୁ ସବୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ନେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମଠିକି ଆସନ୍ତୁ। କହିଲେ ମା ତାହେଲେ ଦେଖୁଥିଲ? କହିଲେ ହଁ।
ତମେ ମତେ ଦେଖିପାରୁନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଦେଖୁଥିଲି ନା, ତମ କଥା ବି ଶୁଣୁଥିଲି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏଇ ମା ଆମକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା? ଥରେ ଏଇ ମା ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାର ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ସେଇ ମା ତାର। ବୁଝିହଉଛି? ଆଉ ଏଇ ମାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ତପସ୍ୟା ଦରକାର ଥାଏ। ସହଜେ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଲାଭ କରି ହୁଏନି। କାରଣ ଏଇ ମା ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଏମିତିକା ମା, ପୁରା କରୁଣାମୟୀ ମା, ଦଣ୍ଡଦାୟିନୀ ମା ଇଏ ନୁହେଁ। ସେ ଏତେ ସ୍ନେହ, ଏତେ ଆଦର, ଏତେ ପ୍ରେମ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ମାତୁର ହେଇ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଭଳିଆ ମା ନୁହେଁ, କି କାଳୀଙ୍କ ଭଳିଆ ମା ନୁହଁ, କି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭଳି ମା ଇଏ ନୁହଁ। ଏଇ ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମା ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ମା। ତେଣୁ ଏଇ ମା ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ କହୁଥିଲେ ନା, ପୂଜା ପାଇବାକୁ ମା ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ପାଇଁ ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ନଡିଆ କଦଳୀ ଧୂପର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଭଗବାନ ସହିତ ବାର୍ଗେନିଂ କରୁଛୁ, ଲାଞ୍ଚୁଆ କରୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ। କଣ କହୁଛୁ? ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆମେ ଭଲ ହେଇଯାଉ ବୋଲି ମାନସିକ କରୁଛୁ, ନଡିଆ ଗୋଟେ ଦେବି, ଚାରି ନମ୍ବର ନଡିଆ ପଠେଇ ଦିଅ। ଘରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମାନସିକ କରୁଛୁ 108 ନଡିଆ ଦେବି। କାଳେ କମ ନଡିଆ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିବେ ନ କରିବେ, ଲାଞ୍ଚ ଅଧିକା ଦେଇ ଦଉଛି 108। କଣ ଭଗବାନ ସବୁ ତିଆରି କଲେ ନଡିଆଟା ନଥିଲା ନା କଣ? ହେରା ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିଗଲା। ମଣିଷ ନଡିଆ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଖାଇବେ, ଏଇଆ। ମଣିଷର ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକତା ପାଇଁ ହିଁ ତାର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହଉନି। ଭଗବାନ ନଡିଆ କଦଳୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି। ନିଜକୁ ଆମେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଇପାରିଲେ ସେଇଥିରେ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଯେତେ ନିଜକୁ ଦେଇଥାଏ ସେ ସେତିକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କୃପା କରନ୍ତି। ଆମେ ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଛୁ, କିଏ ଆମକୁ ମଣିଷ କରିଛି? କିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏ ମଣିଷ ରୂପରେ କିଏ ତିଆରି କରିଛି? କେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ? ଏଇ ମା ହିଁ ଆମକୁ ମଣିଷ କରି ଗଢିଛି। ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି, ପବନ, ମାଟି, ଅଗ୍ନି, ଆକାଶ, ଗଛ, ଲତା ସବୁ ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ବାଟଟା ସବୁ ଏ ମା କରିଦେଇଛି। କୃପାମୟୀ ମା ନା କରୁଣାମୟୀ ମା, ନା ଇଏ ଦଣ୍ଡଦାୟିନୀ ମା? କୁହନ୍ତୁ। କରୁଣାମୟୀ ମା। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ମଣିଷରୁ ଭଗବାନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମା ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷରୁ କଣ ସତରେ ଆମେ ଭଗବାନ ହବା? ସତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ? ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସହଜିଆ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମକୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲା? ଆମ ମା। ଆମ ମାକୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲା? ଆମ ଆଈ। ଆମ ଆଈକୁ ତା ମା, ତା ମାକୁ ତା ମା, ତା ମାକୁ ତା ମା। ଏମିତି ଜଣେ ମୂଳରେ ଜଣେ ମା କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ? ସେ ମୂଳ ମା ଟା କିଏ? ସେ ମୂଳ ମା ହଉଛନ୍ତି ଆଦିମାତା, ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ସିଏ ଯଦି ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଗୁଡିକ କଣ ହେବେ? ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପିଲା, ତାଙ୍କ ବଂଶଧର। ଆଉ ଆମେ ଭଗବାନ ନେଇ ଅନ୍ୟ କିଛି ହବୁ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମା, ଯେହେତୁ ନିଜେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କରି ବଂଶଧର ପିଲା ସବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ହବୁ? ଆମେ ବି ଭଗବାନ। ସିଏ ଯଦି ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ଆମେ ତା ବଂଶଧର ହିସାବରେ ଆମେ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନୁ, ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ଯାହା ଭାବୁଛୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚୁଛୁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ପରି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଯୋଉ ମଣିଷକୁ ରୋଗ ଆସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବିଛୁ, ତ ରୋଗ ଆସୁଛି। ଯୋଉ ସଂସାରରେ ଆସିଲେ ମରିବାକୁ ପଡେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରେ। ଆମେ ଏଇ ଡାୟଲଗଟା ଶିଖିଛୁ ନା ନାଇଁ? ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରେ। ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯିଏ ଦେହ ଧରିକି ଆସିବ, ସେ ଭଗବାନ ମରିଥାଉ ପଛକେ,
देवता होता पछके ताकू दिने मरिया को पड़ो। तेना आम कहे आम तो से पृथ्वी को आसु तेना आम दिने मरु। आम के जी अविनाशी जी अजर जी अमर जी सब स्थायी जी सब रही था जार क्षय ना जार विनाश ना से भली कथा के अनुभव करना जेहेतु आम से भली कथा को अनुभव करूना तेना मरिया को बाध्य हो। जो दिन आम अनुभव करवा आम से भगवान अंश सृष्टि भगवान जेहेतु अमर आम भी अमर। पोशाकटा छुआ होते जो पोशाक पिंधुले बड़ा पर से पोशाक पिंधे अलग पोशाक ना ना तेरे छुआ होते जो पोशाक पिंधुले बड़ा से पोशाकटा पिंधुनु कहीं दरकार आसुनी आमको होनी आउ तेणु बाध्य कि बड़ ड्रेस पिंधु। ठीक से भाया गोटे शरीर छाड़ी जो आउ गोटे शरीर आम ग्रहण करुचु शरीर चाल को कांद बा चलुच मरीगला बोली पोशाक बदल भाई आम आत्मा गोटे गोटे पोशाक बदलू सेटा आम बुझी पारनु कारण से ज्ञान आमर ना आम मनीष बोली भाविचु तेणु ये माँ आसिले से पिलार परिचय दवाई माँ ही जानी मो पिला किए जदि आम समस्ते माँ रा पिला संसार को आसु माँ को सेवा करने जड़े आउ जन सहित सामान हो पारे तेणु जड़े कारीगर इटा गढ़ुची छांचर पकई गला कौटी गोटे कण भांगी जाऊँगी कौटी टिके बंका टका हो जाऊँगी छांचर पकई गला भी हो बंका टका आ भगवान केते संसार मनुष्य तैयारी कर सब एका प्रकार सब एका प्रकार ही ना हाथ जे तुलसी पत्र बाहर करदेला जे महू झरेदेला जे पत्थर गाई क्षीर बाहर करदेला सी भगवान है ये चमत्कारितार भगवान न था जे चमत्कार देखा सी आदौ भगवान नुहति भल कि मन रखिए जे चमत्कार देखेला सेटा भगवान कार्य नुहे से आध्यात्मिक कार्य द्वारा नुहे सारा संसार में केते मनीष अच्छा कौन बड़ चमत्कार से देखा जी एत मनीष को चमत्कार आहार तैयारी गोटे परिवार आम केते जन अच्छे आम कई क्या सहित मिशुनु मुह गुटे देखु ना अलग अलग हो ना गुण अलग अलग हो ना गुण अलग चरित्र अलग स्वभाव अलग प्रकृति अलग रूप अलग कार्यधारा अलग जीवन शैली अलग पसंद रुचि ये सब अलग ताले एते प्रकार अलग करी जी तैयारी कर सी चमत्कार हेले जी हाथ तुलसी बाहर करदेला जे महू झरेदेला पत्थर गाई जे क्षीर बाहर करदेला सी भगवान है मनीष चमत्कार को देखी बसी उतई को जी भगवान नहीं सी तो ठकामी कले तो भगवान धरे देवे छाड़ एमती अनेक ठकामी कर आम बुझा दरकार आम जीवन रे सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथाटा कोटा आम जीवन में जोटा गुरुत्वपूर्ण कथा से आमको जे सृष्टि कर जो माँ आम तांको विषय रे जानिबा तांको ही संधान करिबा सेइथि से मानव जीवन आमको देइछन्ति जेतु सेइथि से मानव जीवन देइछन्ति ए संसार को पठेइछन्ति आम ए संसार रे तांको ही खोजिबा जे संसार रे भगवान को खोजुची सी केवल सुखी हो जी संसार में भगवान का सेवा करुची सी आनंद रहिबो जे भगवान को उपस्थिति बल भीतर रहुची से सब सुरक्षित रहिबो हमर शांति दरकार कि नहीं आनंद दरकार कि नहीं सुरक्षा दरकार कि नहीं एटा अच्छी कोठी आम पाखरे अछि अलगा कोठी नहीं यही भगवान को जब आम भितर उपलब्धि करि पारिले तला हमको शांति मिल सुरक्षा मिल आनंद मिल गोटे बाणी रे कहई इट इज द डिवाइन प्रेजेंस दैट गिव्स वैल्यू टू लाइफ एटी होची से दिव्य उपस्थिति जहा की आम जीवन को मूल्यबोध देता है
जदि आमे आम हृदय रे भगवान अछंती बोली उपलब्धि करि पारुचे, से अछंती बोली मु बंची परची, से अछंती बोली तांका शक्ति काम करूची बोली मु कथा कहूची चालूची देखुची शुणुची बुझुची चिंता करि पारुची काम करि पारुची। से अछंती बोली मु अछि, से नथिले मु नाही। ए अनुभव को नेकी बंचिवा एटा होची सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा। आ जो माने ए उपस्थिति को अनुभव करि पारुचंदी सेमानक पई शांति आनंद सुरक्षा मिली थाए। ए शांति सुरक्षा सेठु ही आसे ए उपस्थिति भितरु। तेणु जी मां उपस्थिति को भितर अनुभव करि पारला सी ही सबले शांति पाइबो, सबले आनंद रहइबो, सबले सुरक्षित रहइबो। कारण जेते देवादेवी के आम देखीचु, जेते देवादेवी से भगवान बोली जाको आम कहूचे, जे अनादि बोली जाको आम कहूचे, निराकार बोली जाको आम कहूचे, जार कौन से आकार नहीं बोली आम कहूचे। निराकार माने कौन? निर्दिष्ट आकार नहीं जार से होची निराकार। जो भगवान का निर्दिष्ट आकार नहीं अर्थात से सबु आकार धारण करि पारंती, से सबु रूप धारण करि पारंती। तो ए मां ही समस्त सृष्टि करचंदी। गछर मूल जेमिति पानी पाइले सारा गछटा पानी पाए, सेमिति ए मूल मां को जदि आमे धरिले सबु देवा देवी खुशी हो जाती। आ देवादेवी आवश्यकता रहे ना। आज पर्यंत आमको यही ज्ञान कई दे ना बोली आमे से देवता से देवी को धरिकी पूजा कर। आ पूजार आम एत अभ्यस्त हो जाइछु सहज आम छाड़ी भी पारुनु अभ्यास। तेणु आम जो अभ्यास पड़ी जाइछु वर्तमान आम बापा करथिले तांको बापा तांको बापा तांको बापा तांको बापा एम सब करथिले। जणे लोक ता पितृपुरुष को पिंड दवा श्राद्ध पिंड बाढ़ी घर गोटे पोषा बिले थिला, से बिले आसी मुहटी मार दिए। तेणु से उठे दिए मुह मारदेला पुणी आउ थे सब आड़े एमती दिथर तीन थर हैरान कला। से बिले कौन कला बांधीदेला, तो पिंड जोड़ी पकड़ा दौड़ी धर बांधदेला। तार छुआटी थिला से देखला मो बापा पिंड पकेला गोटे बिलेटे बांधुची पिंड दौच। एमती वर्ष गला 2 वर्ष गला 3 वर्ष छुआ देखुला पिंड पकेला बिले को आग बंधा हो पिंड पका छुआ देखे जब ता बाप निजे मरीगला जो बाप तार पिंड पकड़ा सी मरीगला दिन बर्तमान ता पिंड किए पक ता पुआ पुआ जो पिंड पक से खोजला बिले कुआड़े गला बिले तो कहीं ना बिलेटे ना कौट आनी पिंड पकड़ा पूर्व बापा बिलेटे बांधुले। तेणु सी आग गाँ गाँ बुलिकी खोजला गोटे बिले कौटी मिले कौन पाई ना पिंड दिया हवा बिले बांधिकी पिंड दिया कहीं ता बापा बिले बांधिकी पिंड दौले से देखी बर्तमान से सहीटा कर सी कहीं बिलेटा बांधी थे सी जानते पुओ कौन जानी मो बापा बिले बांधिकी पिंड दौर तेणु मु बिले बांधिकी पिंड देवी। 15 दिन आगु खोजाखोजी कर गोटे बिलेटा रखला ढांकी रखला काले पलैब ना धरा दबनी ठीक पिंड पकड़ा दिन ताक आनिकी पिंड जगह पाखे बांधिकी रखला तार पिंड दला। अरे बिले कहीं बांधु ना मो बापा पिंड पकेला बिले बांधुले तेणु बांधु हेले बापा को उद्देश्य करुले पुओ कौन जापर सी जापार हेले पुओ देखला मो बापा बिले बांधिकी पिंड दौले तेणु मु दौची। आम जो आम पितृपुरुष मैंने जहाँ करुले आम ताको पुणी रिपीट करुचु से कहीं करुले कारण जान ये जो कारण न जाणी कर ना हूँ अज्ञानता। आम जो किसी कारण जानूनु किंतु करुच यहीटा हूँ अज्ञानता। ये माँ आसिले से प्रकार काम आम जहाँ करवा मु कौन करुच्ची कहीं करुच्ची कि भाव में करुच्ची को उद्देश्य करुच्ची मु ताको जाणिकी करी सेमिति मु करी से कथा शिखेवा माँ आई
ମା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମା ଯେମିତି ଛୁଆଠୁ କିଛି ଆଶା କରେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଏଇ ମାଠୁ କିଛି ଆଶା କରା। ଏଇ ମା ଆମଠୁ କିଛି ଆଶା କରୁନି, ଆମେ ମାଠୁ ସବୁ କଥା ଆଶା କରିପାରିବା। ଏଇ ମାଙ୍କଠୁ ଆମେ ସବୁ କଥା ଆଶା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମା ଆମଠୁ କିଛି ଆଶା କରେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମା ଆମକୁ ସବୁ କଥା ଦେବେ, ସବୁ କଥା। କୁହନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ ଛୁଆର ଯାହା ଦରକାର ତା ମା ତାକୁ ଦିଏ ନା ନାହିଁ? ତାର ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଦେହ ବହିଛି, ତା କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ତା ମା ହିଁ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ତା ମା ଯେମିତି ତାର ସବୁ କଥା ବୁଝେ, ଠିକ ସେଭଳି ଏଇ ମା ହିଁ ଆମ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେ। ଦୀକ୍ଷା କିଏ ନେଇ, ଏଠି ଦୀକ୍ଷା ତ କଥା ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାର କଥା। ତେଣୁ କାହା ଘରେ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଥାଉ ନଥାଉ, ମା ମା ବୋଲି ଖାଲି ଡାକିଲେ ବହୁତ କଥା ହବ। ଖାଲି ମା ମା ବୋଲି ଡାକିଲେ ଇଏ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମାନବକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ମାନବ ରୂପ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପାଇଁ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ପଡିବନି। ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ରହିକି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପାଇବା, ପୃଥିବୀର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରିବା, ପୃଥିବୀରୁ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା, ପୃଥିବୀରୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୂର କରିବା, ପୃଥିବୀରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରିବା, ପୃଥିବୀରୁ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବା, ପୃଥିବୀରୁ ସବୁ କିଛି ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା, ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବା। ସେଇଭଳି ଏକ ସଂସାର ତିଆରିବା ପାଇଁ ଏ ମା ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆମରି ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ସଂସାର ତିଆରି ହବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେତୁ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୋଉମାନେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ? ବାନର ସେନା ମାନେ। ଭାଗ୍ୟବାନ ସେମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେବା କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ବଡ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଉ କଣ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେବା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲା। ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ତାକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଜୟରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କେମିତି ଖୁସି ହେବେ ସବୁବେଳେ, ସେ ସେଥିପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ହନୁମାନ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ହନୁମାନ, ଏତେ ବଡ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଲା, ମୋର ଯୋଉ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲା, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ବାହାଦୁରୀ କାହାର? କହିଲା, ଆପଣ କଣଟା କରିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା କରିବା କଥା ଆମେ କରୁଛୁ ନା। ଆଉ ହନୁମାନ ଏଇଆ କହିଲେ। କଣ ହେଲା, ମୁଁ କିଛି କରିନି? ଶ୍ରୀରାମ ପଚାରେ, କଣ ମୁଁ କିଛି କରିନି? କହିଲେ, ନା, ଆପଣ ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋଠୁ ବେଶୀ ବଳୁଆ ବୋଲି ନା କଣ? ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ହନୁମାନ ଆଉ ଶ୍ରୀରାମ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦି ଜଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କାହାର ବଳ ଅଧିକା, ଦେଖିବା। ହଁ, ଦେଖିବା, ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହଉ। ସେଠୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତମେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଲ। ହନୁମାନ ବି ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବେ, ଶ୍ରୀରାମ ବି ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା, ପ୍ରଭୁ ଆଗ ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ପାଣିକି, ଦେଖିବା ପଥରଟେ ଭସେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନା। ପଥରଟା ଭାସିଲାନି, ବୁଡିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଗୋଟେ ପଥର ଧରିଲେ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଡୁବ ଗଲା, ବୁଡିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହନୁମାନ ବାଡି ଚୁପକି ଲେଖିଦେଲେ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ପଥର ଦେହରେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେଲେ, ଛାଡିଦେଲେ, ଭାସିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିଦେଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେଲେ, ଛାଡିଦେଲେ, ଭାସିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କଣ କଲ ହନୁମାନ? ତମ ପଥରରେ ସବୁ ଭାସୁଛି, ମୋ ପଥରରେ ସବୁ ବୁଡି ଯାଉଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ସାମାନ୍ୟ ଆପଣ ଭସେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ବଡ ଦର୍ପ କରି କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଇଛି ବୋଲି। ଆପଣ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ବଳ କାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ହନୁମାନ, ମତେ କୁହ, ତମର ଏଇ ଯୋଉ ପଥର ଭାସିବା ପଶ୍ଚାତରେ ସିକ୍ରେଟ ଟା କଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ପଥର ନେଇ ଆସିଲେ, ଲେଖା ହେଇଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଯୋଉ ପଥର ଭାସୁଛି ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।
କହିଲେ ଆପଣ ସେ ନାମ ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନାମୀ, ନାମୀର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ନାମରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପଥରକୁ ବସେଇଦେଲା। ତେଣୁ ନାମ ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶକ୍ତି ଯେତେ ନୁହେଁ, ସେ ନାମର ଶକ୍ତି ହଉଛି ଅଧିକ। ତେଣୁ ମା ନାମରେ ଶକ୍ତି ହଉଛି ବହୁତ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆମେ ମା 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 ଜପ କରିବା, ତାହେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ବାଣୀ, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦିଏ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ନାମ ମା 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 ଜପ କର, ବାସ୍ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯେ ଆମ ଘରେ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ନାହିଁ, ଆମେ ଫୁଲ ଦଉନୁ, ଧୂପ ଦଉନୁ, ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ, ଏଇ ମା କଣ ଶୁଣିବେ? ମା ଶୁଣିବେ। ମାର ଛୁଆ କିଏ କୁଆଡେ ଗଲେ ବି, କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ବି, କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଚଳଣି ଚଳିଲେ ବି, କିଏ ଯାଇକି କେଉଁଝର ରହିଲାଣି, କିଏ ତାର ଆନ୍ଦପୁରରେ ରହିଲାଣି, କିଏ ତାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲାଣି, କିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଲାଣି, ତ କିଏ ଗୁଜୁରାଟରେ ରହିଲାଣି, ମାର ପୁଅ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ସବୁ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଅଲଗା ହେଇଛି, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ଟା ଗୋଟେ ନା ନାହିଁ? ମା ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେଣୁ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଯୋଉ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଣ ଏକା ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି? ଗୋଟେ ମା ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଅଲଗା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମର ସବୁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇ ମା ଆମ ସହିତ ଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଅତି ଆଦରର ମା। ଯେ ଯେତେ ଦୋଷ କରିଥାଉ, ଯେତେ ତ୍ରୁଟି ତାର ଥାଉ, ଯେତେ ଭୁଲ ଭଟକ ହଉଥାଉ, ମା ମୋଟେ ତାର ଭୁଲ ଭଟକକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଭାଇ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତିନି, ସମ୍ଭାବନା ଦେଖନ୍ତି, ମା ସେଇ କାମ କରନ୍ତି। ଦୋଷ ପିଲାର ଦେଖନ୍ତିନି, ସେ ତ ଦୋଷ ଦେଖିବେ, ତାର ତ ତାକୁ ସଜାଡିବ କି? ମୋ ଛୁଆ କାଦୁଅ ହେଇକି ଆସିଛି, ନା ନା ମୁଁ ତାକୁ କାଖେଇବିନି, ମା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କାଖେଇବି, ହବ? ଯେ ସଫା ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ କାଖେଇବି। ମୋ ଛୁଆ କାଦୁଅ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ କାଖେଇବିନି। କୋଉ ମା ତାକୁ କହିଦବ? ଆପଣ ମାନେ କହିଦେବେ? ଆପଣ ଛୁଆ ଯାଇଥିଲା ବିଲରେ, କାଦୁଅ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି, କାଖେଇବେ ନା ନାହିଁ? ନା ସଫା ହେଇଥିବା ପିଲାଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଅଛି, ସେ ଟିପା ଫିପା ଲଗେଇଛି, ବଢିଆ ଦେଖା ହଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ କାଖେଇବେ? ନିଜ ଛୁଆ କାଖେଇବେନି। ଏଇଟା ହବ? ହେଇପାରିବ କେବେ? କେବେ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ତା ଛୁଆ ଯେତେ ଅସନା ହେଇଥାଉ, ତା ମା ହିଁ ତାକୁ ସଫା କରିବ। ମା ସେଇଥିପାଇଁ ଦୋଷ ଦେଖେନି, କାରଣ ତା ଦୋଷକୁ ତ ସଜାଡିଆ କାମ ହଉଛି ମୋର, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଛୁଆର କଣ ଦୋଷ ଦେଖିବି? ତେଣୁ ମା ଯିଏ, ସେ କେ ଦୋଷ ଦେଖେନି। ତେଣୁ ଆମର ଯେତେ ଯେତେ ଭୁଲ ଥିଲେ ବି, ଯଦି ଏକାନ୍ତରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍ଠାପର ହେଇଛୁ, ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ହଜାରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ବି ଏଇ ମା ସବୁ କିଛି ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଆଶ୍ରମ ଜଣେ ସାଧକ, ଜଣେ ପାମିଷ୍ଟ, ମାନେ ଯେ ହାତ ଦେଖନ୍ତି, ଜଣେ ହାତ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ତା ହାତକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ, ତମର ତ 40 ବର୍ଷରେ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ମରିବା ଯୋଗ ଅଛି। ହଁ, 40 ବର୍ଷରେ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ମରିଯିବି? ପୁଣି ମାଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ ଆଉ, ଆସିକି ମା କହିଲେ, ମା ମତେ ଜଣେ ପାମିଷ୍ଟ ମୋ ହାତକୁ ଦେଖିକି କହିଛନ୍ତି 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ମରିଯିବି। କଣ ମା ଏଇଟା ସତ କଥା? ଦେଖିଆ 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 ହାତଟା। ମା ଦେଖିଲେ ହାତଟାକୁ, କହିଲେ ହଁ ତ, ସେ ଠିକ କହିଛି, ହେଲେ ତମେ ଅଛ କାହା ପାଖରେ? ମା ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତ ଅଛ, ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛ? ବାସ୍, ତମ ତମ କାମ କରିଚାଲ, କଣ ଆସିବ ଜୀବନ ଏଟା ଚିନ୍ତା କରନି, କାମ କରିଚାଲ। କାମ କରିଚାଲିଲେ 40 ବର୍ଷ ପାର ହେଇକି 42 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଦିନେ ମା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କଥା ହଉଥିଲା ବେଳେ ପଚାରିଲେ, ମା ମୁଁ ତ 40 ପାର ହେଇକି 42 ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁ ମୋର ତ ହେଲାନି ଏଇଟା? ସେ ପାମିଷ୍ଟି କଣ ଭୁଲ କହିଲେ? କହିଲେ ନା, ସେ ଠିକ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ମା ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇଲେ, ଗଛରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫଳଟେ ପାଚିଗଲାଣି, ସେ ତଳେ ପଡିବ, ପଡିଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହବ। ଯଦି ମଝିରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ପଶି ଧରି ନେଲା, ପଡୁଥିବା ସମୟରେ ଧରି ନେଇଗଲେ ମଝିରୁ, ତଳେ ଆଉ ପଡିବ କି? ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହବ? ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହବ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯିଏ ମାର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଥାଏ, ତା ଲାଇଫରେ କଣ କଣ ଅଛି ଭୋଗିବା ପାଇଁ,
माँ ताकू कौन करते बाटर हाथ भर्ती करके धर नहीं जाते तेणु से सुरक्षित तेणु माँ कोल जो मैंने रोचंदी से मैंने सब सुरक्षित ये माँ को कोल आम केमी रहा माँ को निबिड़तम भाव में केमी ग्रहण करवा माँ मोर एकांतर निजर माँ मोर केबे पर हेनी माँ मु केबे दूरेबनी माँ मु केबे दंड दबनी यही विश्वास भाव नहीं जिते माँ को ग्रहण करवा माँ को सबू समय मन पकेवा माँ को सबू कथा मागिबा सबू कथा मागिबा जहा जहा दरकार मागिबा एमती मागुवा से दौथे मागुवा दौथे संपर्क जो घनिष्ठ हो दिने समय आसो आमको मागिया को इच्छा हेनी खाली माँ को देवार आनंद दे प्रथम माँ को मागिबा आमे माँ देवे आमे मागिया माँ देवे आमे मागिया माँ देवे एमती हवा द्वारा संपर्क तैयारी हम संपर्क मजबूत हो गला परे आउ तापरे माँ को मागिया दरकार पड़ोनी तापरे माँ को देवार आनंद पाइबा तेणु ये माँ जेहेतु सकलंकर जननी सकल माने बुझिपारछन तो देवादेवी मानकर जननी आम मानकर जननी असुर पिशाच मानकर जननी गछलता मानकर जननी कीटपद मानकर जननी सकलंकर पृथ्वी आम जहा जहा अच्छी बोली जानचे ग्रह नक्षत्र मानकर मध्य ये होचन जननी तेणु एभली एक जननी को पाइथिबा सत्वे आमे जदि सचेतन न हवा न डाकिबा ताले आमठु हतभागा किए अछि एथिबे कोनसी नियम आवश्यक नहीं हला कोनसी धर्मर आवश्यकता नहीं को दीक्षार आवश्यकता नहीं को प्रकार खाद्य खाइबे को प्रकार वेशभूषा पिंधे को प्रकार जीवन चर्चा करे ये सब किसी ना सबू समय अनुभव करे मो माँ कोलर गोटे छोट शिशु जो छुआ माँ पर पूरा निर्भर करे जो छुआर दायित्व माँ सब निए मुझे से भाया गोटे छुआ सी मो माँ यही भाव को लेकिन बंची पारे आम जीवन धन्य तेणु चिंतारे भगवान कार्य भगवान एवं संकल्प भगवान अनुभव भगवान वाक्य भगवान एवं शेष जीवन बंचिया यही प्रकार भाव जदि आसीगला अर्थात केवल भगवान चिंता करवा केवल भगवान निमित्त कर्म करवा केवल भगवान निमित्त जीवन धारण करवा संभव है आम जीवन धन्य धन्यवाद। O Supreme Lord, eternal truth, let us obey the Lord and live according to truth. परमोच्च प्रभु सत्य नित्य ताम्यव केवलम अनुवर्ता महे सत्यम अनुजवाम केवलम हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञा बहु उठू और सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम शांति शांति शांति।